غزوہ مریسی جس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہا جاتا ہے وہ پیش آیا۔ مریسی ایک چشمے کا یا تالاب کا نام ہے جہاں پر بنی مستلق کے لوگ رہا کرتے تھے۔ چونکہ ان کے ساتھ بنی مستلق والوں کے ساتھ اسی مریسی چشمے کے اوپر ہی مسلمانوں نے مقابلہ کیا تھا، تو اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ مریسی بھی ہے اور غزوہ بنی المستلق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے اندر یہ اطلاع ملی کہ بنی مستلق جو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کے لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور جاسوسی کے روانہ کیا۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے انہوں نے یہ گزارش کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ اگر مجھے وہاں پر دشمن گرفتار کر لے، پکڑ لے، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اس وقت جو کچھ سمجھ میں آئے، اگرچہ وہ واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مجھے کہنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت بریدہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور جہاں پر بنی مستلق کا بہت بڑا لشکر جمع تھا وہاں پر پہنچے۔ اب بنی مستلق کے لوگوں نے جب حضرت بریدہ کو دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کس قبیلہ سے ہیں؟ تو حضرت بریدہ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے ہی قبیلے کا ایک شخص ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ اس شخص کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا تاکہ میں دیکھ کر آؤں، اور میرے پیچھے بھی میری بہت بڑی قوم ہے اور میرے زیر اثر بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ابھی میں یہاں سے واپس جاؤں گا اور واپس جا کر ان لوگوں کو بھی میں لے کر آؤں گا تاکہ یک بارگی ان کا خاتمہ کیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ بنی مستلق کا جو سردار تھا جس کا نام حارث بن ابی زرار تھا، وہ بہت خوش ہوا اس بات سے، اور اس نے کہا ہاں ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور آپ جتنے لوگوں کو لا سکتے ہیں لے آئیں۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آپ نے حکم جاری کیا کہ بنی مستلق کے کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کی جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً تیاری کے اندر لگ گئے اور تیار ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان المعظم سن 5 ہجری کو آپ نے مدینہ منورہ سے بنی مستلق کے قبیلے کی طرف جہاد کی غرض سے آپ نے خروج کیا۔ اور اس غزوے کے اندر آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی۔ اور اسی طرح اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے پاس 30 گھوڑے بھی تھے، جن میں سے 10 گھوڑے مہاجرین کے اور 20 گھوڑے انصار کے پاس تھے۔ اور اس غزوے کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر منافقین بھی نکلے مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ اس سے پہلے کسی غزوے کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی تھی منافقین نے، یہاں تک کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس غزوے کے اندر نکلا۔ اب منافقین کے نکلنے کا مقصد نہ مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا،
نہ ان کا مقصد جہاد تھا، نہ ان کا مقصد اسلام کی سربلندی اور اسلام کا غلبہ چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف مال غنیمت کا حصول تھا کہ اب یہ لمبا سفر بھی نہیں ہے اور بنی مصطلق کے لوگ قریب ہی ہیں اور وہاں سے ہمیں مال غنیمت مل جائے گا، تو اس مال کی طمع اور لالچ کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر منافقین بھی ساتھ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے 2 شعبان کو روانہ ہوئے اور آپ منزل بہ منزل چلتے رہے۔ ایک جگہ راستے کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر بنی عبد قیس کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور سلام کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ مقام روحا پر رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایمان لانا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب نے آپ کو اسلام کا سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ پھر وہ شخص مسلمان ہوا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ پھر یہ صحابی ہمیشہ ان کا معمول یہی رہا کہ ہمیشہ اول وقت کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر مشرکین کا ایک جاسوس بھی مل گیا۔ صحابہ نے اس کو پکڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس سے دشمن کے متعلق معلوم کرنا چاہا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے، کہاں پر ہیں، کیا تیاری ہے، لیکن اس نے بتانے سے انکار کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جاسوس کو قتل کیا۔ اب جو بنی مصطلق کا سردار حارث بن ابی زرار تھا، اب ادھر سے اس کو بھی اطلاع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ ہماری طرف روانہ ہو چکے ہیں اور ہمارے جاسوس کو بھی راستے کے اندر قتل کر دیا گیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین کے اوپر مسلمانوں کا بہت بڑا رعب بیٹھ گیا اور بنی مصطلق کا سردار بھی گھبرا گیا اور اس کے ساتھ باقی جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے خوف زدہ ہوئے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یہاں سے واپس چلے گئے۔ اب مسلمان یہاں سے آگے روانہ ہوئے اور مریسی مقام پر، جہاں پر ایک چشمہ یا تالاب تھا، وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا کبہ بنایا گیا جس کے اندر آپ اپنی دونوں ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور اسی طرح آپ نے انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے اندر یہ اعلان کریں، ان کو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تم اپنے جان اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ لیکن مشرکین نے آپ کی حضرت عمر کی بات کو سنا، لیکن انہوں نے مانا نہیں، ماننے سے انکار کیا۔ اب دونوں فریقین کے اندر جنگ کا آغاز ہوا اور جانبین سے تیر چلنے لگے، مسلمانوں نے بھی تیر برسے، کفار نے بھی تیر برسے، اور اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان مشرکین کے اوپر عام حملہ کر دیا جائے، یکبارگی ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو مسلمان ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور مشرکین مسلمانوں کی تاب نہ لا سکے۔ اب ایک روایت کے اندر تو یہی اسی طرح انداز کے ساتھ ہے، سیرت ابن ہشام والے نے تو یہی لکھا کہ پہلے تیر اندازی ہوئی، پھر اچانک ان کے اوپر یکبارگی حملہ کیا گیا۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یوں ہے
کہ اچانک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر بے خبری کی حالت کے اندر ان کے اوپر جا کر حملہ کیا تھا، اور یہ لوگ اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلانے کے اندر مصروف تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ جا کر ان کے اوپر حملہ کیا اور یہ حملے کی تاب نہ لا سکے۔ 10 آدمی ان کے قتل ہو گئے، جو لڑنے والے تھے 10 آدمی قتل ہوئے، باقی ان کے بچوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، یہاں تک کہ 200 گھرانے قیدی ہو گئے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں مال غنیمت بھی بہت زیادہ تعداد کے اندر ان کو نصیب ہوا، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں آ گئی۔ اب اس انداز کے ساتھ یہاں پر یہ بنی مستلق والوں کو شکست ہوئی اور مسلمان فاتح بن کر یہاں سے واپس ہونے لگے۔ اب انہی قیدیوں کے اندر جو بنی مستلق کا سردار تھا حارث بن ابی زرارہ، اس کی بیٹی جس کا نام جویریہ ہے، بعد کے اندر مسلمان ہوئی اور ام المومنین کا ان کو خطاب ملا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر رہی۔ تو یہ جویریہ جن کی عمر 20 سال لکھی ہے، یہ بھی قیدیوں کے اندر آ گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کو مال غنیمت سب لے کر واپس روانہ ہوئے، اور جب قیدیوں کو تقسیم کیا گیا، مجاہدین کے لیے تقسیم کیا گیا ان کو، اور اسی طرح مال غنیمت بھی تقسیم کیا گیا، تو حضرت جویریہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ کے اندر رہی۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ کو بدلے کتابت کے عوض آزاد کرنا چاہا کہ میں تجھے مکاتبہ بناتا ہوں۔ مکاتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس غلام ہے، اس کا مالک غلام کو کہہ دے کہ اتنی رقم مجھے کما کر دے دے، پھر تو جب رقم دے دے گا تو میری طرف سے آزاد ہے۔ اس کو مکاتب، مرد ہو تو مکاتب، عورت ہو تو مکاتبہ، یہ اس کو بدلے کتابت جو عوض دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جویریہ کے ساتھ بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے ان کو آزادی کی بات کی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرارہ کی بیٹی ہوں اور قید ہو کر میں آ گئی ہوں، ثابت بن قیس کے حصے کے اندر آئی ہوں۔ اب انہوں نے مجھ سے کتابت کے عوض مجھے آزاد کرنے کی بات کی ہے، اور مجھے اگر بدلے کتابت کی ادائیگی کے اندر میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، کہ آپ میرے ساتھ مدد کریں کہ میرا بدلے کتابت ادا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کہا کہ میں تمہیں اس سے ایک بہتر تجویز دیتا ہوں، اگر آپ اس کو پسند کریں تو۔ جویریہ نے کہا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہے کہ تیرا جو بدلے کتابت ہے، جو رقم دینی ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، اور تجھے آزاد کر کے میں تجھے اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں، میں تجھے اپنی زوجہ بنا لیتا ہوں، اگر آپ اس کو پسند کریں تو۔ حضرت جویریہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اور اس طرح ایک حضرت عبداللہ بن زیاد سے مروی ہے کہ اس عورت جویریہ کے والد حارث بن ابی زرارہ بہت سارے اونٹ لے کر مدینہ منورہ کے اندر اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے آیا، اور یہ آتے وقت اس کے پاس اونٹ بہت زیادہ تھے، تو 2 اونٹ عمدہ بھی تھے اور بہت اچھے بھی تھے، پسندیدہ تھے۔ تو اس نے ایک راستے کے اندر، ایک گھاٹی کے اندر ان 2 اونٹوں کو چھپا دیا، وہاں پر باندھ دیا، اور نیت یہ کی کہ اپنی بیٹی کے عوض باقی اونٹ دوں گا اور واپسی پر جاتے ہوئے ان دونوں اونٹوں کو واپس لے جاؤں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اونٹ لے کر، اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی جویریہ قیدی بن کر آئی ہے اور آپ نے اس کو گرفتار کرا لیا ہے، لہٰذا یہ اونٹ میں آپ کی خدمت میں اس کا فدیہ دیتا ہوں، آپ میری بیٹی کو رہا کر دیں، آزاد کر دیں، کیونکہ سردار کی بیٹی ہے، وہ کنیز بن کے رہنا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً کہا کہ وہ جو 2 اونٹ تو چھپا کر آیا ہے وہ کہاں پر ہیں؟ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، انک لرسول اللہ، اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جن اونٹوں کو میں چھپا کر آیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی ہے، اور فوراً وہیں پر یہ سردار بنی مستلق کا جو سردار تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب بعد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کے اندر آ گئی۔
अब वो उम्मुल मोमिनीन के अंदर शामिल हो गई। यानी मोमिनीन की जो मैं हैं उम्महातुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, वो मोमिनीन की मैं हैं, उनका एजाज हजरत जुवैरिया को हासिल हो गया। जब सहाबे किराम को पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी मुस्तलक के सरदार की बेटी के साथ निकाह कर लिया है, तो जितने वो उनके कैदी मुसलमानों के पास थे, तो फौरन ही सब सहाबा ने उन कैदियों को आजाद कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनी मुस्तलक के लोगों की अब रिश्तेदारी जुड़ गई है। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ससुराली खानदान बन गया है, इसलिए हम इनको अब अपना कैदी बनाकर नहीं रख सकते, अब इनको अपनी लौंडियां या इनको अपना गुलाम बनाकर हम अपने पास नहीं रख सकते। सहाबे किराम ने उनको आजाद कर दिया। तो सहाबे किराम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान में मोहब्बत का आप इससे अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जुवैरिया से जैसे निकाह किया, अब बनी मुस्तलक का खानदान आपके अबाव अजदाद के खानदान में से नहीं है, सिर्फ ससुराली रिश्ता जुड़ने की वजह से सहाबे किराम आपके अहल बैत का, आपके खानदान वालों का, जिनकी निस्बत आपके साथ हो जाती है, किस कदर प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। ये जो शोशा उड़ाया जाता है कि सहाबा और अहले बैत ये दो अलग चीजें हैं, सहाबा और अहले बैत के अंदर आपस के अंदर इख्तलाफात थे, सहाबा और अहले बैत के अंदर आपस के अंदर तनाजा और इख्तलाफ था, सहाबा और अहले बैत एक दूसरे के साथ दुश्मनी के ऊपर नौज़बिल्लाह थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक औरत का रिश्ता लेने की वजह से सहाबे किराम उसी खानदान की औरतों को भी आजाद कर रहे हैं, उसी खानदान के मर्दों को भी आजाद कर रहे हैं। तो जो आपका आबाओ अजदाद वाला जो आपका नस्बी खानदान है, उनके साथ सहाबे किराम किस कदर मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आते होंगे। तो सहाबे किराम ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि मैंने ऐसी बाबरकत खातून जो अपने खानदान के हक के अंदर बाबरकत साबित हुई हो, हजरत जुवैरिया से बढ़कर नहीं देखी कि जिसकी बरकत की वजह से एक ही दिन के अंदर उसके पूरे खानदान के लोग आजाद हुए हैं। तो आप देखें हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। अब चूंकि इसी सफर के अंदर मैंने शुरू में अर्ज किया कि मुनाफिकीन भी साथ थे, और मुनाफिकीन का काम हर दौर के अंदर प्रोपेगंडा, हर दौर के अंदर झूठे शोशे उड़ाना, हर दौर के अंदर मुसलमानों को आपस के अंदर लड़ाना, मुसलमानों के आपस के अंदर इख्तलाफात पैदा करना, ये मुनाफिकीन का वतीरा रहा है। लिहाजा इस मौका को भी मुनाफिकीन ने हाथ से न जाने दिया। तो एक जगह पर एक अंसारी और एक मुहाजिर के दरमियान आपस में झगड़ा हो गया। तो मुहाजिर साहबी ने अंसारी साहबी को लात मार दी। जैसे लात मारी तो अंसारी साहबी ने अपनी कौम को आवाज दी और मुहाजिर ने अपनी कौम को आवाज दी। मुहाजिर ने कहा या लल मुहाजिरीन, और इसी तरह अंसार ने कहा या लल अंसार, यानी अपने अपनी कौम को मदद के लिए आवाज दी कि हमारे साथ यूं लड़ाई हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह आवाज सुनी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यह जहलियत की आवाज कहां से आ रही है। साहबा ने बतलाया कि मुहाजिर ने अंसारी को लात मार दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊहा फइन्नहा मुनतिनतुन, इसको छोड़ो, ये गंदी और बदबूदार बातें हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुनाह की बातों को लिए फरमाया कि मुनतिनतुन, ये बदबूदार और गंदी बातें हैं। तो इससे उलमा ने एक बात लिखी है जो समझने की है कि आपके इस इरशाद से मालूम होता है कि खैर की बातें, नेकी की बातें, नेकी की मजलिसें और नेक आमाल ये पाकीज़ा और खुशबूदार होते हैं, और इसी तरह गुनाह की मजलिस, गुनाह की बातें, गुनाह के काम ये गंदे और बदबूदार होते हैं। अब इनकी खुशबू और बदबू को हिस्सी तौर पर अंबियाए किराम और अंबिया के वरासा महसूस करते हैं। इनसे नेक आमाल से जो खुशबुएं महसूस होती हैं वह हर किसी को महसूस नहीं हो सकती, वह अंबिया उसको हिस्सी तौर पर महसूस करते हैं, और अंबिया के जो वरासा हैं वो भी हिस्सी तौर पर उनकी खुशबू को और उनकी बदबू को महसूस करते हैं। अब इसको आप यूं समझें कि अगर कोई एक आदमी नज़ले जुकाम वाले को अगर खुशबू ना आए और बदबू की जगह से बदबू ना आए, और एक सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी वहां से खुशबू भी सूंघ रहा हो, वहां से बदबू भी सूंघ रहा हो, तो क्या अब बीमार आदमी के कहने की वजह से क्या सेहतमंद की बात का इनकार कर दिया जाएगा कि ये मरीज आदमी कहता है कि मुझे खुशबू नहीं आती, मुझे यहां से बदबू नहीं आती? क्या इसके खुशबू और बदबू ना आने की वजह से, इसकी बीमारी की वजह से
खुशबू और बदबू का इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह अंबिया और अंबिया के वरसा हिस्सी तौर पर नेक आमाल से खुशबू महसूस करते हैं और गुनाहों से बदबू महसूस किया करते हैं। ये बात ऐसे नहीं है, बल्कि इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे। एक जगह से हम सब ने एक अजीब किस्म की बदबू महसूस की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि यह बदबू किस चीज की है? फिर आपने खुद इरशाद फरमाया कि जो लोग मुसलमानों की गीबत करते हैं, ये उस गीबत की बदबू आ रही है। अब देखें, गीबत एक गुनाह है और गुनाह गंदगी भी होती है, गुनाह बदबूदार भी होता है, वहां से बदबू आती है। अब यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथ जो सहाबा थे उन्होंने बदबू को महसूस किया है, लेकिन सहाबा को यह मालूम नहीं था कि यह बदबू किस चीज की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि यह बदबू गीबत करने की वजह से आ रही है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मुसलमान झूठ बोलता है तो उसके झूठ बोलने से बदबू पैदा होती है, और उस बदबू की वजह से उसके साथ जो फरिश्ते होते हैं वो 1 मील तक दूर चले जाते हैं। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और इसी तरह एक सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस कुदसी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है, नेकी के काम करने की नीयत करता है, तो फरिश्ते उसकी एक नेकी लिख लेते हैं। अगर फिर ये अमल कर लेता है, फिर इसको सवाब 10 से 700 गुना तक मिलता है। फिर इसके इखलास और इसके इखलास की कदर, जितना इखलास होता है अमल के अंदर, उतना उसके अमल का सवाब बढ़ जाता है। इखलास कम होता है तो नेकी कम, इखलास ज्यादा होता है तो उसका अजर भी ज्यादा होता है। तो इसी तरह अगर इंसान गुनाह का इरादा करता है तो उसका गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक कि ये इंसान गुनाह कर ना ले। अब देखे, एक इंसान ने नेकी का इरादा किया, अब इरादे का ताल्लुक दिल के साथ है। अब फरिश्ते उसके इरादे के ऊपर नेकी लिख रहे हैं। अब फरिश्तों को कैसे पता चल गया कि इसने नेकी का इरादा किया है? क्योंकि इरादे का ताल्लुक तो दिल के साथ है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सीनों के राज, दिलों के भेद तो अल्लाह की जात जानने वाली है। फिर फरिश्तों को कैसे मालूम हुआ? इसके उलमा ने 2 बातें लिखी हैं कि फरिश्तों को कैसे पता चला। एक बात तो यह है कि फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से निदा और आवाज दी जाती है। फरिश्तों को बताया जाता है कि इस इंसान के नामे आमाल के अंदर एक नेकी लिख दी जाए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार, इसने तो कोई नेकी की नहीं है, फिर हम इसके नामे आमाल में नेकी क्यों लिखें? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है, इसने नेकी का इरादा किया है, लिहाजा इसके एवज तुम इसके नामे आमाल के अंदर नेकी लिख लो। और अगर कोई इंसान गुनाह का इरादा करता है, फिर उनको आवाज नहीं मिलती और वो गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक कि इंसान गुनाह को करे ना। और दूसरा इसका जवाब यह दिया गया है कि जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है तो इरादा करने से ही उससे इंसान से उस नेक अमल की पाकीज़ा खुशबू महक उठती है, जिसको फरिश्ते महसूस करते हैं। अगर कोई इंसान गुनाह का इरादा करता है तो इंसान के अंदर से बदबू फूटती है, इंसान के अंदर से गुनाह की बदबू की बू फूटती है, जिसको फरिश्ते महसूस करते हैं। अब जब खुशबू आती है, फरिश्ते उसके नामे आमाल में नेकी लिखते हैं। जब इससे बदबू आती है, फरिश्ते उसकी गुनाह को नहीं लिखते जब तक ये इंसान गुनाह को कर ना ले। अब अगर ये इंसान नेकी का इरादा करता है, इसको खुशबू आती है। अब नेक आमाल कई किस्म के हैं, जिस तरह खुशबुएं कई किस्म की हैं। खुशबू की हर एक खुशबू की अपनी खुशबू है, हर एक इत्र की अपना अंदाज है, हर एक इत्र की अपनी खुशबू है। उसको हर एक नहीं समझ सकता कि ये खुशबू किस इत्र की आ रही है। अगर अत्तार हो, इत्र को बेचने वाला, जिसका काम ही यही है, वो सूंघ कर बतला देता है ये फला किस्म की खुशबू है। इसी तरह नेक अमल की अपनी खुशबुएं हुआ करती हैं। अब अगर इंसान नेकी का इरादा करता है तो फरिश्ते फौरन ही उस खुशबू को सूंघ कर समझ जाते हैं कि ये फला नेकी करने का इरादा कर रहा है। इस वजह से जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो उसके नेक अमल से खुशबुएं महकती हैं, जिसकी वजह से वो इंसान, वो फरिश्ते उसके नेक अमल को लिख लेते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि नेक अमाल से खुशबुएं फूटती हैं और गुनाह से बदबू फूटा करती है। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है
کہ ایک इंसान जब इंसान मरने लगता है, उसको किरामन कातिबीन नजर आते हैं, वो किरामन कातिबीन को देखता है। अगर ये इंसान नेकी की जिंदगी गुजार चुका होता है, फरिश्ते किरामन कातिबीन उससे कहते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन जजा दे। तो हम तेरी वजह से कितनी बार नेकी की मजलिस के अंदर हमें जाना नसीब हुआ, नेक लोगों के पास बैठना नसीब हुआ, और कितनी बार तेरे मुखलिस नेक आमाल की वजह से हमें खुशबुएं सूंघने का मौका मिल गया। और अगर ये इंसान गुनाहों की जिंदगी गुजारता है, इसको फरिश्ते नजर आते हैं, फरिश्ते इसको किरामन कातिबीन कहते हैं, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर ना दे, इसलिए कि तेरी वजह से कितनी बार हम गुनाहों की मजलिस के अंदर तेरी वजह से हमें शिरकत करनी पड़ी, और कितनी बार तेरे गुनाहों के इरादे करने की वजह से, तेरे गुनाह करने की वजह से हमें बदबू महसूस करना पड़ी। तो इससे मालूम हुआ कि नेक अमाल से खुशबुएं फूटती हैं और गुनाहों से बदबू फूटती है। तो मैं वो वाकया अर्ज कर रहा था, दो सहाबी मुहाजिर और अंसारी के अंदर यूं तू मैं हुई, वहां पर मुनाफिकीन भी मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन को बात करने का मौका मिल गया। अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा, अब देखो ये मुहाजिर हमारे ऊपर हाकिम बन गए हैं, जब हम मदीना के अंदर जाएंगे तो इज्जत वाले जिल्लत वालों को मदीना से निकाल देंगे। इसने इज्जत वाला मुनाफिक ने अपने आप को कहा और जिल्लत वाला सहाबा को कहा। सहाबा के ऊपर इस मुनाफिक ने एतराज किया और मुनाफिक का एतराज हुआ तो मुनाफिक इसी अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा, जिसका नाम भी अब्दुल्ला है, मुनाफिक का नाम इसी रईसुल मुनाफिक का नाम भी अब्दुल्ला, इसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, वो मुखलिस सहाबी है रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो खड़े हुए और अपने बाप से कहने लगे, बाप को पकड़कर खड़ा कर दिया और कहने लगे, जब तक तू अपनी जुबान से ये बात नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं और मोहम्मद इज्जत वाले हैं, उस वक्त तक मैं तुझे मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई मजबूर हुआ और उसने अपनी जुबान से कहा, मैं जलील हूं और मोहम्मद के सहाबा इज्जत वाले हैं। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस बात की खबर हुई, हजरत उमर खड़े हो गए। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, क्या मुनाफिकीन ने प्रोपेगंडे शुरू किए हुए हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या उमर, अगर मैं तुझे इजाजत दे दूं, बाद वाले लोगों को हकीकत हाल का इल्म नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि अब्दुल्ला बिन उबई या मुनाफिकीन को क्यों कत्ल किया गया। वो लोगों को बात करने का मौका मिल जाएगा कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करा देता है, इसलिए आप इसको रहने दीजिए। फिर आपके पास इसी अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे बाप के कत्ल करने का हुक्म देने वाले हैं, अगर आपका यही इरादा है आप मुझे हुक्म दे दें, मैं अपने बाप की गर्दन उतार कर आपके कदमों के अंदर रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाकी सहाबा को हुक्म दे दें, कोई सहाबी जाकर मेरे वालिद को कत्ल कर दे, फिर मैं अपने इस वालिद के रिश्ते के वजह से मैं कहीं उस मुसलमान सहाबी को कत्ल ना कर दूं, कहीं मुसलमान का गुनाह, मुसलमान के कत्ल का गुनाह मेरे अमल के अंदर ना लिखा जाए। अल्लाह के रसूल आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं इस गुस्ताख का, इस मुनाफिक का सर कलम करके आपके कदमों के अंदर रख दूंगा। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वालिद के साथ एहसान और हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया।